جی سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارہ موجود ہیں ابھی جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے بڑی اہم سر بتائیے کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی جناب سلمان اکرم راجہ صاحب بتائیے گا آج مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں دلائل تو آئین اور قانون کے مطابق تھے، ہم نے یہی گزارش کی اور بات میری نظر میں تو بالکل واضح ہے کہ الیکشن 2024 پہ ایک حملہ ہوا. یہ حملہ اسی نوعیت کا حملہ تھا جیسے پہلے پاکستان کی افسوسناک تاریخ میں حملے ہوتے رہے ہیں، ہمارے الیکشنوں پہ ہوتے رہے ہیں، ہماری اسمبلیوں پہ ہوتے رہے ہیں. وہ مارشل لاء کی شکل میں ہوں، وہ ایک غیر آئینی ڈسولوشن ہوا کرتی تھی، تحلیل کر دیا جاتا تھا اسمبلیوں کو، یا جس طرح عسکر خان کیس کا میں نے ذکر کیا، الیکشن کے پروسیس میں مداخلت کی جاتی تھی، ان اداروں کی طرف سے مداخلت ہوتی تھی جن کا کوئی کام نہیں ہے الیکشن کے پروسیس میں مداخلت، جو حلف لیتے ہیں کہ وہ سیاسی عمل سے باہر رہیں گے. تو یہ ہوتا رہا ہے. تو میں نے یہ گزارش کی کہ اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کو یہ کہہ دینا کہ وہ ایک پارٹی ہی نہیں ہے جو الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے، پاکستان کے جمہوری نظام پر ایک حملہ تھا. اور جو اکثریتی فیصلہ ہے، اور اس میں مندوخیل صاحب اور فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کو بھی شامل کرتا ہوں، اور بڑی حد تک چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے فیصلے کو، ان سب نے یہ تسلیم کیا کہ فروری 2024 کا جو الیکشن تھا وہ ایک جبر کے ماحول میں ہوا، ایک ایسے ماحول میں ہوا جب آئین اور قانون کے مطابق جو حقوق دیے گئے ہیں پاکستان کے شہریوں کو ووٹ ڈالنے کے، جو حقوق حاصل ہیں تمام پارٹیوں کو بشمول پی ٹی آئی، وہ حقوق سلب کر لیے گئے تھے. الیکشن کمیشن نے اپنے غلط رول اور فیصلوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ایک پارٹی سے 80 لوگ جو تھے جن کو آزاد قرار دیا گیا تھا، ان کو 3 دن کا جو وقت دیا گیا ہے آئین میں، اس 3 دن کے عرصے میں سنی اتحاد کونسل جوائن کرنا پڑی. اگر یہ غیر آئینی قدم نہ اٹھایا ہوتا الیکشن کمیشن نے، جو انہوں نے ایک فیصلہ دیا، ایک رول بنایا کہ اگر سمبل آپ سے ہم چھین لیں تو آپ کو بطور پارٹی الیکشن میں حصہ ہی نہیں لینے دیا جائے گا، اس غیر آئینی رول کی وجہ سے یہ تمام افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی. تو میجورٹی نے 8 جج صاحبان نے اور دیگر 2 اور یحییٰ آفریدی صاحب نے اس کو مانا کہ یہ صورتحال ٹھیک نہیں تھی، اور مندوخیل صاحب اور یحییٰ آفریدی نے ہمیں 39 سیٹیں دیں، باقی 8 جج صاحبان نے 80 سیٹیں دی، اور کہا تصور کیا جائے گا کہ یہ 80 لوگ جنہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، وہ در حقیقت پی ٹی آئی ہی کے ایم این اے تھے، اور یہ شمولیت جو تھی ایک جبر کے تحت ہوئی، اس لیے اس شمولیت کا کوئی اثر نہیں ہوگا پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے طور پہ پارلیمان میں موجودگی پر. سو پی ٹی آئی کو پارلیمان میں موجود پارلیمانی پارٹی مانا گیا، اور 80 کے تناسب سے حکم دیا گیا کہ خواتین کی نشستیں اور غیر مسلم ہمارے بہنوں بھائیوں کے لیے جو مختص نشستیں ہیں وہ دی جائیں. تو آج یہ بات ہم نے آگے بڑھائی، جو تکنیکی نوعیت کے اعتراضات تھے کہ پی ٹی آئی عدالت کے سامنے باضابطہ طور پہ موجود نہیں تھی، اپیل یا پٹیشن تو سنی اتحاد کونسل نے فائل کی تھی، وغیرہ وغیرہ، ان سب کا جواب اس طرح دیا گیا کہ یہ معاملہ بنیادی حقوق کا معاملہ تھا. الیکشن کا عمل، اس میں ووٹ ڈالنے کا عمل، اس میں ایک سیاسی پارٹی کی شمولیت، یہ تمام بنیادی حقوق کے معاملات ہیں. اور جب بنیادی حقوق کو تلف کیا جاتا ہے تو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت کورٹ کا یہ فرض بن جاتا ہے، اس کے سامنے خواہ اپیل ہو یا کوئی اور پٹیشن ہو، کسی بھی معاملے میں آئین کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سربلند کرنا، ان کا اطلاق کرنا ضروری ہے. اور ایسے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون عدالت کے سامنے موجود ہے، کون موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے حقوق ہیں. عدالت نے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے اپنی پٹیشن میں یہ جملہ نہیں لکھا، آپ نے یہ استدعا نہیں کی اس لیے ہم آپ کو ریلیف نہیں دیں گے. ریلیف پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی، جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ پاکستان کے عوام کے حق میں دیا گیا ہے، جمہوریت کے حق میں دیا گیا ہے. یہ آج ہماری گزارشات تھی اور عدالت نے توجہ سے آج سنی ہے. ظاہر ہے عدالت کی جانب سے سوالات ہوتے ہیں، ان سوالات کے جواب دیے اور پیر والے دن انشاءاللہ یہ گزارشات جاری رہیں گی. سر کل ایک فاضل جج نے کہا تھا کہ آپ ان سیٹوں کے حوالے سے اگلے الیکشن کی تیاری کریں، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹیں ملیں گی؟ دیکھیے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ کیا ہوگا. دیکھیے وہ تو جج صاحب جو ہیں ان کا تو پہلے جو فیصلہ ہے وہ بالکل واضح ہے.
दो जज साहिबान ने, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने तो ये फैसला दिया हुआ है ना कि कोई सीट पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए। ये वो दो अक़लियती जज हैं, बाकी 11 ने तो ये माना है कि पीटीआई को सीटें मिलनी चाहिए। तो उन्होंने अपने उसी जो उनका एक नुक्ता नज़र है उसको दोहराया कल, तो वो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, लेकिन बाकी जज साहिबान का अपना नुक्ता नज़र है। सर, आज आपने अदालत में ये भी कहा है कि कुछ बातें मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं बाहर जाके करूँगा। आज आप वो कौन सी सर ऐसी बातें हैं जो आप अदालत में नहीं करना चाह रहे थे, क्या वो बातें थी? देखिए, बार बार ये कहा गया कि ये सियासी जमातें जो हैं हर इलेक्शन में कोई ना कोई मंजूर नज़र जमात होती है, आप लोग क्यों मंजूर नज़र बन जाते हैं? ये दरहकीकत सवाल था कि पिछले इलेक्शन में या उससे पिछले इलेक्शन में जब भी इलेक्शन पाकिस्तान में होती हैं तो कोई जमात मातूब होती है। 1980 में 1990 में पीपल्स पार्टी मातूब थी जिससे यसकर खान केस ने जन्म लिया, उसके बाद कभी एक मातूब कभी दूसरी मातूब। तो जज साहब ने कहा कि आप सब सियासी जमातों को ये फैसला करना है कि आपने किसी दूसरी जमात को नुकसान पहुंचाने के लिए इंतजामिया का, इस्टेब्लिशमेंट का मंजूर नज़र नहीं बनना। जब इस मुल्क में इस पे इत्तफाक राय हो जाएगा तो मामलात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो इस हद तक तो मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इस मुल्क में बिल्कुल एक कंसेंसस होना चाहिए, हम सब का यकीन होना चाहिए जमहूरियत पर, हम सब का ये एक मुश्तरका फैसला होना चाहिए कि हम कभी किसी की उंगली नहीं पकड़ेंगे, किसी की गोद में नहीं बैठेंगे, किसी बैसाखी का सहारा नहीं लेंगे। और मैं इसीलिए आपके सामने खड़ा हूँ, इसी उसूल को सरबुलंद करने के लिए खड़ा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनको जमहूरियत मिले और उनकी जो जमहूरी ख्वाहिश है वो किसी की मंजूरी के ताबे ना हो। ये कहना कि फलां जमात मकबूल तो है लेकिन उसको कबूलियत हासिल नहीं है, ये जमहूरियत की नफ़ी है। तो ये बात की उन्होंने कहा कि आप सबको ये अज़्म करना चाहिए। लेकिन देखिए, इसका एक दूसरा पहलू भी है, एक दूसरा रुख भी है। इस मुल्क में शुरू से सन 48 में कहूँगा से ये हो रहा है कि जो जमहूरी मिजाज वाली जमातें हैं, जब कोई जमात जमहूरियत का जिक्र करती है तो उस पर हमला कर दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है और रहने ही उन जमातों को दिया जाता है बिलाखिर जो बैसाखी लेकर चलती है, जो गोद की मुंतजर रहती है, जो उंगली पर पकड़ने के लिए तैयार रहती हैं। तो इस मुल्क में शुरू दिन से एक फैसला कर लिया गया कि हमने जमहूरियत को इस मुल्क में जड़ नहीं पकड़ने देना। जितने जमहूरी लोग हैं उनको जेलों में डाला गया, उनको मारा पीटा गया। बहुत से लोग, सैकड़ों आप देखिएगा कि जेलों में मर गए, बहुत से हैं जो गुम हो गए, गुमशुदा हैं, आज तक उनके प्यारे उनकी लाश ढूंढते फिरते हैं। इस मुल्क में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सियासी जमातें मुंतजर हैं कि हमारी तरफ जो है वो नजर करम उठे और हम आगे जाकर झुक जाएं। यहाँ पे बिल्कुल एक सोचा समझा मंसूबा है इस मुल्क में कि सिर्फ उन्हीं जमातों को जिंदा रहने देना है जो बैसाखी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। जब कोई जमात बैसाखी के बगैर आगे बढ़ना चाहती है तो वो मातूब हो जाती है, उस पर हमला कर दिया जाता है, उसको तल्फ करने की कोशिश की जाती है। और यही आज पीटीआई का तारीखी रोल है। इस तमाम तर हमले के बावजूद पीटीआई खड़ी हुई है, पीटीआई के कारकुन खड़े हैं, पीटीआई के वोटर खड़े हैं, पीटीआई के लिए बोलने वाले खड़े हैं। हम जबर की आंखों में आंखें डालकर बोल रहे हैं, हम खड़े रहेंगे और हम इस अलम को बुलंद किए रखेंगे कि इस मुल्क के अवाम में ये ख्वाहिश है कि इस मुल्क में जमहूरियत हो और हम जमहूरियत के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, जमहूरियत क्या है? जमहूरियत इज्जत नफ्स का नाम है। अगर आप मेरे फैसले को, मेरे वोट को रद्द करते हैं तो आप बतौर इंसान मुझे रद्द कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मेरे वोट की कोई वक़्त नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। इसका ये मतलब है कि मेरी कोई वक़्त नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। तो ये हमारी खुददारी का तकाजा है कि हम जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद करें। और जब हम जमहूरियत को डूबने देते हैं तो होता क्या है इस मुल्क में? इस मुल्क में यही होता है कि अशराफिया के गिने चुने मंजूर नज़र लोग डेरा डालते हैं इस्टेब्लिशमेंट के इर्द गिर्द। वो फैसले करवाते हैं जो इंसान दुश्मन होते हैं, जो गरीब दुश्मन होते हैं। इसीलिए आज इस मुल्क में ये सूरत हाल है कि 15 साल की उम्र के 40 से 50% बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी स्कूल में नहीं जाते, और जो जाते भी हैं वो एक पैरा नहीं लिख सकते किसी भी जुबान में जो मरबूत हो। आज ये सूरत हाल है कि 40% बच्चे आपके 15 साल की उम्र के ऐसे हैं जिनकी जिस्मानी नशोनुमा जो है उनकी उम्र के हिसाब से कम है, वो स्टंटेड है। ये क्या है इसकी वजह? क्यों इस मुल्क में ऐसी पॉलिसियां बनी कि गरीब का खून निचोड़ा गया है, खून चूसा गया है 78 साल से? इसकी एक बड़ी वजह है जमहूरियत का फुकदान। जब एक जमात को जमहूरियत का सहारा लेना पड़ता है, अवाम को जवाबदेह होना पड़ता है, तो वो ऐसा नहीं होने देते। जब तक इस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, हमारे बच्चे जो हैं उनके जिस्म और उनके दिमाग सुखड़ेंगे। जब तक जमहूरियत नहीं होगी, हमारे बच्चों को नाबलद रखा जाएगा, अनपढ़ रखा जाएगा, ताकि वो अशराफिया के बच्चों के साथ मुकाबला ना कर सकें।
تو ہم جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کے غریب عوام کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عزت نفس بحال ہو، چادر اور چار دیواری کا تقدس بحال ہو. یہ ہے ہماری جنگ. بہت شکریہ.